Okay, so let me discuss main postulate of VS EPR theory. First, the shape of molecule depend upon the number of valence shell electron pairs around the central atoms. Means suppose we have molecule H2O molecule, okay? So the shape of H2O molecule is depend upon the number of electron pair bonding and નોન બોન્ડિંગ મીન્સ જે બોન્ડિંગમાં પાર્ટિસિપેટ કરેલી છે એ મીન્સ આ બે ઓકે એન્ડ વી નો કે H2O માં ઓક્સિજન જોડે રિમેનિંગ કેટલી છે બીજી બે ઇલેક્ટ્રોન પેર ઓલરેડી છે ઓકે સો ધ શેપ ઓફ મોલિક્યુલ is depend upon the number of valence shell electron pair bonded or non-bonded around the central metal ion. તો આ ઓક્સિજન એ સેન્ટ્રલ મેટલ આયન છે ઓકે સેન્ટ્રલ એલિમેન્ટ તો સેન્ટ્રલ એલિમેન્ટની આજુબાજુ જેટલા પણ બોન્ડિંગ ઓર નોન બોન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોન પેર છે એના પર એનો શેપ ડિપેન્ડ કરે છે ઓકે તો આ ફર્સ્ટ પોસ્ટ્યુલેટ થયું સેકન્ડ the pair of electron in the valence shell repel one another since their electron clouds are negatively charged. As we know, electron having negative charge. Okay, so the pair of electron in the valence shell of particular atom. Okay, for example, in H2O we have two pair of electrons. Okay, lone pair of electron which is does not take part in bonding. બોન્ડિંગમાં જે પાર્ટ નહીં લેતા એવા બે ઇલેક્ટ્રોન પેર છે તો ઇલેક્ટ્રોન આ જે ઇલેક્ટ્રોન પેર છે એ એકબીજાને શું કરશે રિપેલ કરશે ઓકે there is a repulsion between these two electron pair as the charge of electrons are negative. Okay, same charge. ફર્સ્ટ ટુ માં કોઈને ડાઉટ છે હલો તો હું થર્ડ હા No, sir. ઓકે જેને પણ જે ટોપિક પોઈન્ટ પૂરો કરું ડાઉટ હોય ને તો મને પૂછી લેજો ઓકે થર્ડ this pair of electron tend to occupy such position in a space that minimize the repulsion and thus maximum distance between them. Okay, for example, આ ઓર્બિટ છે ઓકે ઇલેક્ટ્રોનની ઓર્બિટ આની અંદર મારે 3 ઇલેક્ટ્રોન એરેન્જ કરવા છે તો કઈ કઈ પોઝિશન પર આવશે તો એકબીજાના મેક્સિમમ ડિસ્ટન્સે એ ઇલેક્ટ્રોન રહે કેમ કેમ કે વી નો that electron having negative charge and they repel each other. ઓકે તો એ એવી રીતે ઓક્યુપાય થશે કે એવી રીતે એમની પોઝિશન ફિક્સ કરશે જેથી એ બધા વચ્ચેનું રિપલ્સન કેવું હોય મિનિમમ રિપલ્સન થાય એવી રીતે એરેન્જ થાય તો મિનિમમ રિપલ્સન થાય એવી રીતે એ જ્યારે એરેન્જ થશે ત્યારે એ બધા વચ્ચે ડિસ્ટન્સ કેવું હશે મેક્સિમમ કેમ કે ખબર છે કે જો ડિસ્ટન્સ મેક્સિમમ હોય તો જ રિપલ્સન મિનિમમ થાય ઓકે જો બે જ ઇલેક્ટ્રોનને ઓક્યુપાય કરવાના હોય તો એક્ઝેક્ટલી એકબીજાની ઓપોઝિટ હશે ઓકે આ રીતે જેથી એ બંને વચ્ચે મિનિમમ કેવું હોય હા રિપલ્સન મિનિમમ હશે અને ડિસ્ટન્સ મેક્સિમમ હોય ઓકે સો pair of electrons try to occupy in a such a way that the repulsion between them is minimum hence the distance is maximum એવી રીતે ઓક્યુપાય થશે કે જેથી એમનું રિપલ્સન મિનિમમ થાય અને રિપલ્સન મિનિમમ ત્યારે જ થઈ શકે જ્યારે બંને વચ્ચે ડિસ્ટન્સ મેક્સિમમ હોય ઓકે નેક્સ્ટ વન ઇઝ ધ વેલેન્સ સેલ is taken as a sphere with the electron pair localizing on the spherical surface at a maximum distance from one another. Okay, means valence shell જે last orbit છે we have to take as circle sphere. Okay, and the electron pair are present on the boundary of that sphere.
okay, periphery here, and the distance will be maximum. તો એ રીતે એરેન્જ થશે કે જેથી ડિસ્ટન્સ મેક્સિમમ થશે અને રિપલ્સન કેવું થશે મિનિમમ. A multiple bond is treated as if it is a single electron pair and the 2 or 3 electron pair of a multi-bond are treated as a single super pair. Okay, means if we have a single bond, okay, between A and B, okay, if we have single bond between A and B, then this single electron pair, single bond છે તો એક જ pair હોવાની, okay, so this single electron pair, this single bond is treated as single electron pair, okay, and if multi bond is present, means double bond or triple bond, A and C, okay, આ ટાઈપનું બોન્ડ છે એની અંદર મોલિક્યુલ છે એની અંદર ટ્રિપલ બોન્ડ છે, તો જે ડબલ અને ટ્રિપલ બોન્ડના જે ઇલેક્ટ્રોન પેર છે, ઓકે, ઇઝ ટ્રીટેડ એઝ સિંગલ સુપર પેર. આ જે ઇલેક્ટ્રોન પેર છે એક્સ્ટ્રા ઇલેક્ટ્રોન પેર ઇઝ ટ્રીટેડ એઝ સિંગલ સુપર પેર, એન્ડ સિંગલ બોન્ડની ઇલેક્ટ્રોન પેરને સિંગલ બોન્ડના જે પેર છે એને ખાલી ઇલેક્ટ્રોન પેર એઝ એ ઇલેક્ટ્રોન પેર ટ્રીટ થશે, ઓકે. ઓકે, સિંગલ હોય તો ઓનલી ઇલેક્ટ્રોન પેર, એન્ડ મલ્ટિપલ બોન્ડ હોય તો સિંગલ સુપર પેર, ઓકે. Last postulate, where two or more resonance structure can represent a molecule, the VS-EPR model is applicable to any such structure. Okay, means if more than one structure is possible of any molecule, okay, then VS-EPR theory is applicable to such type of molecule. આ પોસ્ટ્યુલેટ પૂરા થાય એટલે એની અંદર જે રિપલ્ઝનનો પોઈન્ટ છે એ પણ યાદ રાખવાનો છે તમારે કે ધ રિપલ્સિવ એટ્રેક્શન કે કોના વચ્ચે વધારે મેક્સિમમ રિપલ્સન હોય, ઓકે, કઈ ઇલેક્ટ્રોન ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે તો રિપલ્સન હોવાનું જ છે, પણ મેક્સિમમ રિપલ્સન કોના વચ્ચે હોય, તો એ કોના વચ્ચે હશે, તો લોન પેર મીન્સ કે આપણે ઓક્સિજન ઉપર આ રીતે બોન્ડિંગ કર્યું, ઓકે, ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજનનું આ રીતે, ઓકે, તો ઓક્સિજન ઉપર જે આપણે જે નોન બોન્ડિંગ પેર જે બોન્ડિંગમાં પાર્ટિસિપેટ નહીં કરતા એ પેર જે આપણે આ રીતે ડોટ પેર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન જે આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરીએ ડોટ થી, ઓકે, તો આ બંને શું છે, તો આ બે છે લોન પેર, ઓકે, નોન બોન્ડિંગ પેર. તો ઓલવેઝ લોન પેર આ બંને વચ્ચેનું રિપલ્સન મેક્સિમમ હોય, એક લોન પેર નું બીજી લોન પેર જોડે રિપલ્સન મેક્સિમમ હોય, ઓકે. દેન લોન પેર એન્ડ બોન્ડિંગ પેર ક્યાં હોય, જે બોન્ડ બનવાથી જે ઇલેક્ટ્રોન મીન્સ બોન્ડ બનવા માટે જે ઇલેક્ટ્રોન યુઝ થાય છે, આ જે બોન્ડમાં જે ઇલેક્ટ્રોન પેર છે એને બોન્ડિંગ પેર કહેવાય, ઓકે. સો આ બોન્ડિંગ પેર અને આ લોન પેર વચ્ચેનું રિપલ્સન કેવું હોય, લોન પેર કરતા થોડું ઓછું, ઓકે. એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ બોન્ડ પેર મીન્સ જે બોન્ડિંગના ઇલેક્ટ્રોન છે એનું રિપલ્સન બીજા બોન્ડના ઇલેક્ટ્રોન જોડે, મીન્સ આનું રિપલ્સન
આની જોડે, મીન્સ આ બંને વચ્ચેનું રિપલ્શન કેવું હોય, મિનિમમ. ઓકે, તો અહીંયા સુધી તમારી આ થિયરી આવે જે 3 ઓર 5 માર્ક્સમાં પૂછાય. ઓકે, અને આ જે લાસ્ટ પોઈન્ટ છે એમાંથી એમસીક્યુ પણ પૂછાઈ શકે. તો એક તો તમારે આખી થિયરી પોસ્ચ્યુલેટ યાદ રાખવાના અને ઓર્ડર યાદ રાખવાનો છે. ઓકે, હવે કોઈને ડાઉટ હોય તો પૂછી શકે. ઓકે સર. સર લાસ્ટ ટુ સેકન્ડ પોસ્ટ્યુલેટ ફરીથી એક્સપ્લેન કરો. A bond is treated as single electron pair. એ ને, hello, this one? Yes sir. Okay, so multiple bond is treated as if it is a single electron pair and means જો કોઈ બોન્ડ વચ્ચે ખાલી સિંગલ બોન્ડ હોય, ઓકે, then electron pair is treated as simple electron pair, single electron pair. ઓકે, સિંગલ બોન્ડ ના ઇલેક્ટ્રોન પેર હોય ને, સિંગલ બોન્ડ એ, એક મિનિટ, એ એન્ડ બી, આની વચ્ચે સિંગલ બોન્ડ છે, તો આ બોન્ડની ઇલેક્ટ્રોન પેર ને સિંગલ ઇલેક્ટ્રોન પેર તરીકે ટ્રીટ કરવાની આવે. ઓકે, અને જો એ અને બી વચ્ચે મલ્ટિપલ બોન્ડ હોય, મલ્ટિપલ મીન્સ મોર દેન વન, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. ओके, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो જે એક્સ્ટ્રા પેર છે, ઓકે, એક તો સિંગલ ઇલેક્ટ્રોન પેર જ કહેવાય, જે સિંગલ એક ગમે તે એક બોન્ડની ઇલેક્ટ્રોન પેર એ સિંગલ ઇલેક્ટ્રોન પેર કહેવાય. ઓકે, પણ જે એક્સ્ટ્રા ઇલેક્ટ્રોન પેર થઈ, ડબલ બોન્ડમાં બીજી એક એક્સ્ટ્રા હશે, ઓકે, ટ્રિપલ બોન્ડમાં બે એક્સ્ટ્રા પેર હોય. ઓકે, તો આ જે એક્સ્ટ્રા પેર છે એને સિંગલ સુપર પેર તરીકે કન્સિડર કરવામાં આવે. ઓકે, ઇટ ઇઝ ટ્રીટેડ એઝ સિંગલ સુપર પેર. ગોટ ઇટ? Yes sir. સર, હા બોલો બેટા. રેઝોનન્સ સ્ટ્રક્ચર એટલે રેઝોનન્સ સ્ટ્રક્ચર કાલે જ કહું હતું. રેઝોનન્સ સ્ટ્રક્ચર એટલે કોઈ એક સ્ટ્રક્ચરને આપણે અલગ અલગ રીતે ડ્રો કરી શકીએ. બેન્ઝીનનું સ્ટ્રક્ચર છે તો બેન્ઝીનનું સ્ટ્રક્ચરને મેં શું કહ્યું હતું કે બે રીતે એને ડ્રો કરી શકાય. ઓકે, એમાં જે ડબલ બોન્ડ છે એ શું કરે છે, ટ્રાન્સફર થતા રહે. બેન્ઝીનમાં કેવું હોય કે ડબલ બોન્ડ છે એ અલ્ટરનેટ પોઝિશન પર હોય. જો આ બંને વચ્ચે છે પછી નહીં હોય, પછી આ બંને વચ્ચે છે પછી અહીંયા નહીં હોય, પછી આ બંને વચ્ચે છે. ઓકે, તો આવું નવું બીજું બેન્ઝીનનું સ્ટ્રક્ચર કેવું છે, આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર છે. હવે નંબરિંગ આપું અને અલ્ટરનેટ પોઝિશન તો અલ્ટરનેટ જ રહેવાની. નંબરિંગ આપું તો 1 2 3 4 5 and 6. ઓકે, સો સી આ સ્ટ્રક્ચરમાં 1 2 વચ્ચે સિંગલ બોન્ડ છે, 2 3 વચ્ચે ડબલ બોન્ડ છે, 4 5 વચ્ચે ડબલ બોન્ડ છે અને 6 1 વચ્ચે ડબલ બોન્ડ છે. જ્યારે આ સ્ટ્રક્ચરમાં 1 2 વચ્ચે ડબલ બોન્ડ છે, 3 4 વચ્ચે ડબલ બોન્ડ છે અને 5 6 વચ્ચે ડબલ બોન્ડ છે. તો આ બંને સ્ટ્રક્ચર તો સેમ જ છે, પણ ડબલ બોન્ડની પોઝિશન ચેન્જ છે. અને આ ડબલ બોન્ડની પોઝિશન ચેન્જ થવાથી એની કેમિકલ પ્રોપર્ટી ચેન્જ નહીં થતી, અલ્ટર નહીં થતી. ઓકે, સો આ બંને એકબીજાના રેઝોનન્સ સ્ટ્રક્ચર કહેવાય. ઓકે, આ બેન્ઝીનના રેઝોનન્સ સ્ટ્રક્ચર છે બંને. તમે કોઈ પણ સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરી શકો, એવું નહીં કે એક જ સ્ટ્રક્ચર વેલિડ છે અને બીજું નહીં. ઓકે, તો VSPR થિયરી આ બંનેમાંથી કોઈ પણ એક સ્ટ્રક્ચરને આપણે એપ્લાય કરી શકીએ. એવું નહીં કે ખાલી એક જ સ્ટ્રક્ચર માટે એપ્લિકેબલ છે, કોઈ પણ સ્ટ્રક્ચર માટે. બીજું કઈ? શું? હલો,
હલો, છે ડાઉટ કોઈને? No, sir. Yes. ઓકે, નાઉ એના પરથી વીએસ અકોર્ડિંગ ટુ વીએસ EPR થિયરી બીજું શું તમારે યાદ રાખવાનું છે? થિયરીની પોસ્ટ્યુલેટ અહીંયા સુધી કમ્પ્લીટ. ઓકે, હવે એના સ્ટ્રક્ચર છે જે ટેબલ ડ્રો કરવાનું એ પછી તમને કહું, પણ વીએસ EPR પરથી કયું સ્ટ્રક્ચર કેવી રીતે આઈડેન્ટિફાય થાય એ અહીંયા આપેલું છે. તો વીએસ EPR થિયરીમાં બે ટાઈપના મોલિક્યુલના પાર્ટ પાડી દીધા. ફર્સ્ટ, મોલિક્યુલ ઇન વિચ ધ સેન્ટ્રલ એટમ હેઝ નો લોન પેર, મીન્સ એવા મોલિક્યુલ જેની અંદર સેન્ટ્રલ મેટલ એટમ પર લોન પેર નહીં હોય, મીન્સ નોન બોન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોન પેર. ઓકે, અને સેકન્ડ એવા મોલિક્યુલ્સ જેની અંદર સેન્ટ્રલ એટમ્સ ઉપર વન ઓર મોર દેન વન ઇલેક્ટ્રોન પેર ઇઝ પ્રેઝન્ટ. ઓકે, તો એ મોલિક્યુલ આપણે ટેબલમાં જોઈશું કે કયા ટાઈપના એ મોલિક્યુલ છે. ઓકે, તો see, if number of two lone pair is present, means two bond pair is present, કોઈ પણ મોલિક્યુલ છે, ઓકે, તો એની અંદર કેટલા બોન્ડિંગ પેર હોય? 2. નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ પેર આર 2. અને આ કોની વાત થઈ રહી છે? જીઓમેટ્રી ઓફ અ મોલિક્યુલ ઇન વિચ સેન્ટ્રલ એટમ હેઝ નો લોન પેર. ઓકે, લોન પેર નહીં હોય સેન્ટ્રલ એટમ જોડે. ઓકે, તો આ ટાઈપના મોલિક્યુલમાં જ્યારે નંબર ઓફ બોન્ડિંગ પેર્સ of electron is 2, then the arrangement of electron pair કેવી રીતે અરેન્જ થયા હશે? તો આ સેન્ટ્રલ એટમ છે એની લેફ્ટ સાઈડ બે ઇલેક્ટ્રોન પેર હશે ને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ બે હશે. તો એની જીઓમેટ્રી આ ટાઈપની હશે. સેન્ટ્રલ મેટલ એટમ, એની આજુબાજુ બે, ઓકે, બીજા બે એટમ, ઓકે, જે બોન્ડ થી કનેક્ટેડ હશે અહીંયા. અને એના એક્ઝામ્પલ છે BeCl2, HgCl2. સેકન્ડ 3, આ એમસીક્યુમાં પૂછાય છે અને તમારે જો ક્વેશ્ચનમાં પૂછાય કે જીઓમેટ્રી સાથે એક્સપ્લેન કરો તો આ ટેબલ ડ્રો કરવાનું. ઓકે, હવે 2 પછી 3 ઇલેક્ટ્રોન પેર. તો 3 ઇલેક્ટ્રોન પેર એવી રીતે અરેન્જ કરવાની જેથી એમની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ મેક્સિમમ હોય. તો સેન્ટ્રલ એટમ એ એની 3 બાજુ મીન્સ ટ્રાયગોનલ શેપમાં 3 ઇલેક્ટ્રોન પેર અરેન્જ થશે અને એંગલ કેટલો હશે બધા વચ્ચે? 120 ડિગ્રી. ઓકે, તો એનું મોલિક્યુલર જીઓમેટ્રી કેવી હશે? ટ્રાયગોનલ પ્લેનર. એક્ઝામ્પલ છે BF3. હવે 4, નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન 4 હોય તો 4 હોય તો સ્ક્વેર નહીં અરેન્જ થાય. સ્ક્વેરમાં પણ ડિસ્ટન્સ ઓછું છે, તો સ્ક્વેર કરતા કયું પોસિબલ છે? તો ટેટ્રાહેડ્રલ. ટેટ્રાહેડ્રલ મીન્સ કેવું કે ઘરમાં 3 વિંગ્સ વાળો ફેન હોય છે ને, તો એ 3 વિંગ્સ ને સપોઝ જે તમારું ઉપર જે એટેચ કરેલું છે સીલિંગ જોડે એ ઇલેક્ટ્રોન પેર આ ઉપરની છે એ ઇલેક્ટ્રોન પેર છે તમારી. ઓકે, જે વચ્ચેની જે મોટર ફરે છે એ તમારો સેન્ટ્રલ એટમ છે. ઓકે, તો આ બંને એકબીજાને સ્ટેટમાં હોવાના. હવે જે 3 વિંગ્સ છે એ 3 વિંગ્સ તમારી ઇલેક્ટ્રોન પેર છે. હવે આ ઇલેક્ટ્રોન પેરને શું કરવાનું? થોડું નીચેની સાઈડ મીન્સ જે ફેનની વિંગ્સ છે એને થોડી બેન્ડ કરવાની.
ડાઉન સાઇડ, અને જે શેપ બને ઇટ ઇઝ ટેટ્રાહેડ્રલ શેપ. ઓકે, ટેટ્રાહેડ્રલ શેપ આ ટાઈપનો હોય, ફેન ટાઈપ જ, ફેન જ છે 3 વિંગ્સ વાળો, અને એને છે ને બેન્ડ કરેલો છે થોડો. ઓકે, તો આ ટેટ્રાહેડ્રલ શેપ છે, અને જેનો એંગલ યાદ રાખવાનો સમજ દરેકમાં, linear નો 180, trigonal planar 120, and tetrahedral angle is 109.5 degree. Okay, and the example of tetrahedral molecule, CH4 NH4 plus means methane અને ammonium ion બંનેની geometry tetrahedral છે. ઓકે, next one is 5. તો 5 ઇલેક્ટ્રોન પેર હોય તો પોસિબિલિટી મેક્સિમમ ડિસ્ટન્સમાં કેવી છે, તો 3 છે એ એના ટ્રાયગોનલ શેપમાં હશે, અને એક એક્ઝેક્ટ સેન્ટ્રલ મેટલની ઉપર અને એક એક્ઝેક્ટ સેન્ટ્રલ મેટલની નીચે. ઓકે, આ રીતે ઇલેક્ટ્રોન બોન્ડિંગ પેર એરેન્જ થયેલી હશે, અને એનો શેપ આ ટાઈપનો છે, ટ્રાયગોનલ બાયપિરામિડલ. ઓકે, એન્ડ ધ એક્ઝામ્પલ ઇઝ PCl5. નેક્સ્ટ વન ઇઝ 6. 6 માં સ્ક્વેર બાયપિરામિડલ ઓર ઓક્ટાહેડ્રલ. હા, ઓક્ટાહેડ્રલ છે. ઓક્ટાહેડ્રલમાં કેવું કે સ્ક્વેર છે, એની ઉપર એક ઇલેક્ટ્રોન પેર અને નીચે એક ઇલેક્ટ્રોન પેર. ઓકે, આ ઓક્ટાહેડ્રલ મીન્સ ટોટલ 8 ફેસ. આના તમે ફેસ કાઉન્ટ કરો ને તો ટોટલ 8 ફેસ થશે, 4 અપસાઇડ ના 4 ડાઉન સાઇડ ના, ટોટલ ફેસ કેટલા હશે, એજ ઇઝ 8. ઓકે, ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ ઓક્ટાહેડ્રલ. આ સ્ક્વેર બાય પિરામિડલ ટાઈપનો શેપ છે. આ ટ્રાયેંગલ બાય પિરામિડલ, ઉપર નીચે પિરામિડ ટાઈપનો, આ સ્ક્વેર બાય પિરામિડલ ઓર ઓક્ટાહેડ્રલ. ઓકે, એન્ડ ધ એક્ઝામ્પલ ઇઝ SF6. ધ એંગલ બિટવીન 2 ઇલેક્ટ્રોન પેર ઇઝ 90 ડિગ્રી. ઓકે, ટ્રાયગોનલ બાયપિરામિડલમાં 2 એંગલ આવશે. એક તો જે ટ્રાયગોનલમાં જે ઇલેક્ટ્રોન પેર છે અને ઉપર ને નીચે ઇલેક્ટ્રોન પેર છે, એ બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ 90 મીન્સ એંગલ 90, અને જે ટ્રાયગોનલના જે ઇલેક્ટ્રોન પેર છે એ બંને વચ્ચેનો એંગલ કેટલો હશે, 120. ઓકે, છે ડાઉટ કોઈને આમાં? No, sir. 3 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચનમાં પોસ્ચ્યુલેટ એકલા પૂછાય, 5 માર્ક્સના ક્વેશ્ચનમાં પોસ્ચ્યુલેટ, સાયન્ટિસ્ટનું નેમ, પોસ્ચ્યુલેટ અને આ ટેબલ. ઓકે, તો શું લખવું એ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે 5 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન છે તો શું લખવાનું. ઓકે, આ ફર્સ્ટ મોલિક્યુલ છે એ કયા ટાઈપનું છે, AB2 ટાઈપનું. ઓકે, AB2 ટાઈપ. સેકન્ડ મોલિક્યુલ AB3 ટાઈપ. થર્ડ મોલિક્યુલ AB4 ટાઈપ. ફિફ્થ મોલિક્યુલ AB5 type, and sixth molecule AB6 type. Okay, તો તમને પૂછે કે AB2 type molecule નું એક્ઝામ્પલ આપો, AB3 type નું મોલિક્યુલ નું એક્ઝામ્પલ આપો, AB4 type નું મોલિક્યુલ નું એક્ઝામ્પલ આપો. ઓકે, તો તમને ખબર હોવી જોઈએ. આજે આપણે ડિસ્કસ કરી એ જ વસ્તુ અહીંયા એક્સપ્લેન કરેલું છે. ઓકે, કે આ જે ગ્રીન બ્લુ છે એ સેન્ટ્રલ એટમ છે, જ્યારે બીજું જે પણ એટમ છે એને આપણે ઓરેન્જ, ઓકે, ઓરેન્જ કલરનો એક્સપ્લેન કર્યું, મીન્સ આયો. ઓકે, હા, તો ઓરેન્જ કલરથી આ જે બીજા એટમ છે અહીંયા CH4 માં જે હાઇડ્રોજન છે એને ઓરેન્જ કલરથી બતાવ્યો છે, જ્યારે કાર્બનને છે ને બ્લુ કલરથી. ઓકે, તો આ એ જ વસ્તુ છે જે આપણે ટેબલમાં જોયું. તમારે આની જરૂર નહીં, ટેબલ એકલું યાદ રાખવાનું, અને અહીંયા એક કોલમ ડ્રો કરી દેવાની કે આ કયા ટાઈપનું મોલિક્યુલ થાય. જો કે ખબર પડી જ જશે મોલિક્યુલર જીઓમેટ્રી પરથી, જીઓમેટ્રી કે AB2 છે, AB3, AB4, ઓકે, AB5 અને AB6. એનું એક્ઝામ્પલ ખબર હોવી જોઈએ, એનો એંગલ ખબર હોવો જોઈએ કે કયો એંગલ પ્રેઝન્ટ છે. ઓકે, નાવ
સિમ્પલ મોલિક્યુલ વિથ સેન્ટ્રલ એટમ હેવિંગ વન ઓર મોર લોન પેર. હવે એવી એટમ જેની અંદર સેન્ટ્રલ એટમ છે એની જોડે ઇલેક્ટ્રોન પેર છે. ઓકે, તો ઈ છે એ ઇલેક્ટ્રોન પેર છે. સપોઝ ઓનલી વન ઇલેક્ટ્રોન પેર પ્રેઝન્ટ હોય, ઓકે, અને સેન્ટ્રલ એટમ એ હોય, એની જોડે એક ઇલેક્ટ્રોન પેર છે અને બે બીજા મોલિક્યુલ એટમ્સ છે, તો ઇટ ઇઝ Ab2E ટાઈપ. આની અંદર નંબર ઓફ બોન્ડિંગ પેર્સ, તો બી મોલિક્યુલ જે બોન્ડ કરેલા છે, તો ટોટલ બે ટાઈપના મોલિક્યુલ છે અલગ, એ એન્ડ બી, અને બી એ જોડે બી બોન્ડ થયેલા છે. ઓકે, તો બોન્ડિંગ પેર કેટલી થઈ? 2. લોન પેર ઇલેક્ટ્રોન્સ કેટલા થાય? 1. ઈ એકલો 1 છે એટલે. ઓકે, તો આનો શેપ કયો થશે? ટ્રાયગોનલ પ્લેનર. આમ જોઈએ ને તો બેન્ટ ટી ટાઈપ નો શેપ છે. ઓકે, and the example is SO2O3 type. SO3 2 minus type shape. And બીજો એક્ઝામ્પલ તમે લખી શકો સલ્ફેટ આયન, that is SO2 minus આયન. ઓકે, અહીંયા લખી દેજો SO2 minus 2. બીજો એક એક્ઝામ્પલ છે, આની જગ્યાએ એ વધારે પૂછે છે, SO2. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ Ab3E, મીન્સ એ બી ટાઈપના 3 છે અને એક ઇલેક્ટ્રોન પેર છે. તો બોન્ડિંગ પેર કેટલી થઈ? 3B છે, મીન્સ 3 બોન્ડ